डरते नहीं अजल से इस्लाम के सिपाही, कुरान देती है इस बात की गवाही। सिख धर्म कहता सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना साडे खेत। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ देश ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਜ਼ਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ RSS ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ RSS ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਆਦਮੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਹੰਦੀ ਗੇਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ SDM ਸਾਹਿਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਜਿन्हें भी सेक्शन IPC ਤੇ CRPC ਦੇ अंदर जो लगती है ਆਪਾਂ ਉਹ करवा दें। जुमे की नमाज के बाद सरहंदी गेट चौक में हज़ारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कॉल की गई थी, और इनके इकट्ठे होने का मकसद ये था कि कुरान करीम के अंदर हज़फ की जो अर्ज़ी दाखिल की गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ख़ारिज भी किया गया था, इस सिलसिले के अंदर इस तमाम कार्रवाई से पूरे मुल्क के ही नहीं सारी दुनिया के मुसलमानों को जो ठेस पहुंची थी, उनको जो तकलीफ़ पहुंची थी, उनके मजहबी जज्बात मजरूह हुए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि इस शख्स के ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह FIR दर्ज की गई, और किसी आदमी के बारे में इतनी जगह FIR का दर्ज किया जाना, ये अपनी ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कार्रवाई तो होना दूर की बात है, उस शख्स को सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी दी जा रही है, और ब्लैक कमांडोज और ब्लैक कैट्स उसकी सिक्योरिटी के अंदर लगाए जा रहे हैं। इससे और ज़्यादा मजहबी जज्बात को ठेस पहुँच रही है। तो हमने यही मुतालबा किया है कि उसके ख़िलाफ़ बनती कार्रवाई की जाए और क़ानून को इस तरह से मुरतब किया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ नज़रिए और मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ को अपनाने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पर किसी के जज्बात के साथ कभी कोई ठेस न पहुँचाई जा सके। हमारे क़ानून के अंदर लचक होती है, क़ानून के अंदर नरमी होती है, जिससे फ़ायदा उठाकर कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, किसी भी धर्म के मानने वालों को तकलीफ़ें पहुंचाई जाती हैं। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से कुछ ज़्यादा ही कुछ होता है। इन तमाम चीज़ों को अहमियत के साथ लेना चाहिए और क़ानून ऐसे बनाने चाहिए कि आइंदा कभी भी किसी की ये जुर्रत ना हो कि वो किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचा सके। दो कम्यूनिटियां के नाम के उपर हमेशा क्वेश्चन होंदा कि शिया सुन्नी दे विच की डिफरेंस है। तो अज इत्थे देखने को मिले कि साडे इक्को ही स्टेज के उपर साडे शिया हज़रात, साडे आलिम साहबान ते साडे सुन्नी आलिम साहबान सारे साडे विच कोई डिफरेंस नहीं। उन्होंने संदेश दिता है कि जिथे कुरान का मसला होगा, नबी का मसला होगा और कलमे का मसला होगा, असीं इक हैं। और इस तो भी उपर उठ के साडे शहर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे ने जिहड़ी कोझी हरकत उस शख्स ने की है, यूपी तो बार बार करता आ रहा है, जिस सियासी पुष्टपनाही के हेठ यूपी इलैक्शन में मद्देनज़र रखते हुए जिहड़ी उन्होंने सियासी पुष्टपनाही दी जा रही है, उत्थे धर्म का कार्ड खेडिया जा रहा है। उस शख्स के अगेंस्ट अज सारे धर्मों के लोगों ने इत्थे आपस के एकजुट का संदेश दिता और इस शहर के मुसलमान भाईचारे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े हुए हैं। और प्रशासन को सारे ने बेनती की है कि उस दे खिलाफ जी है बनती कानूनी कार्रवाई जी है अमल के लैके DDR साडे वल्लों गई है, जिहड़ा असीं उस दे अगेंस्ट थाना कोतवाली यूपी के एक FIR दर्ज हुई है। उस तो बाद चार मीनार हैदराबाद के एक FIR दर्ज हुई है। असीं उहदे विच पार्ट हैं। असीं इत्थे साडा इत्थे प्रशासन नूं, एडमिनिस्ट्रेशन नूं बुला के इत्थे इकट्ठ करना साडा कोई किसी तरह का कोई हल्ला गुल्ला करना साडा मकसद नहीं है। साडा मकसद है कि जिहड़ी आवाम है इस देश के 135 करोड़ नागरिक ने, और सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कॉन्स्टिट्यूशन है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ है, वो बराबर है और बराबर का अधिकार दिंदा है। और साडा कॉन्स्टिट्यूशन है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26B है चाहे 26A है, ठीक है, या जो भी साडे आर्टिकल्स ने वो सानू साडे धर्म नूं प्रैक्टिस करन दे लई अलाउ करदे ने। और किसी भी तरह का कोई भी शख्स जिहड़ा
ਉਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੂਗਾ, ਬੋਲੂਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੈਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਲਚਕੀਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ FIR ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾਈ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ 0 FIR ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਉਹ ਭੇਜਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ FIR ਹੋਏ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ CA NRC ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। प्रधान बहुजन समाज ट्रेड यूनियन पंजाब। डरते नहीं अजल से इस्लाम के सिपाही, कुरान देती है इस बात की गवाही। सिख धर्म कहता सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना साडे खेत। वास्ते मਰਨ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ RS ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬ ਰੋਲਾ ਸੁਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ? RSS ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਲਖੀਰ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਖਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਈ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿੱਲ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਓਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਗਿਆ ਦੀਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਗਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੂੰਗਾ।